second chapter, Divinity and Divine Service, book number 6. இன்றைக்கு நாம பாகவதம் உபஸ்தம் 2வது அத்தியாயம் தெய்வீகம் தெய்வீகம் சொல்லிட்டு 6வது தரம் பார்க்கிறோம். Anybody else like to chant? Completely satisfied. Translation: the supreme occupation, dharma, or humanity, is that by which man can attain to loving devotional service and to the transcendent world.
Such devotional service must be unmotivated and uninterrupted to completely satisfy itself. எதனால் மனிதன் பரமபுருஷரின் உன்னதமான வசீகரத்தை பெற முடியுமோ அதுவே மனிதர்களின் பெருமைக்கும் கர்மமாகும். ஆத்மாவை கூட திருப்திப்படுத்துவதற்கும் இத்தகைய வசீகரத்தை உருவகம் இல்லாததாகவும் இறைவதாகவும் இருக்க வேண்டும். In this statement, Sri Suta Goswami answers the first question of the sages of Naimisharanya. The sages asked him to summarize the whole range of the scriptures and present the most essential part so that fallen people, or the people in general, might easily pick it up. The Vedas prescribe two different types of occupations for the human being. One is called the Pankiti Marg, or the path of sense enjoyment, and the other is called the Nivriti Marg, or the path of renunciation. The path of enjoyment is inferior, and the path of sacrifice for the Supreme Lord is superior. The material existence of the living being is a diseased condition of actual life. Actual life is spiritual existence, or Brahma Bhuta. Or Brahma Buddha existence, where life is eternal, blissful, and full of knowledge. Material existence is temporary and full of misery. There is no happiness at all. There is just a futile attempt to get rid of the misery, and temporary cessation of misery is falsely called happiness. Therefore, the path of progressive material enjoyment, which is temporary, miserable, and illusory, is inferior. But devotional service to the Supreme Lord, which leads one to eternal, blissful, and all-permitting life, is called the superior quality of occupation. This is sometimes polluted when mixed with the inferior quality. For example, adoption of devotional service for material gain is certainly an obstruction to the progressive path of renunciation. Renunciation or abnegation for ultimate good is certainly a better occupation than enjoyment in the diseased condition of life. Such enjoyment only aggravates the symptoms of disease and increases its duration. Therefore, devotional service to the Lord must be pure in quality, that is, without the least desire for material enjoyment. One should therefore accept the superior quality of occupation in the form of devotional service to the Lord, without any tinge of unnecessary desire through actions and philosophical speculation. This alone can lead one to perpetual solace in his service. We have purposely donated Dharma as occupation because the root meaning of the word Dharma is that which sustains one's existence. A living being's sustenance of existence is to coordinate his activities with his eternal relation with the Supreme Lord Krishna. Krishna is the central pivot of living beings, and he is the all-attractive living entity, or eternal form amongst all the living beings, or eternal forms.
Each and every living being has its eternal form in the spiritual existence, and Krishna is the eternal attraction for all of them. Krishna is the complete whole, and everything else is his part and parcel. The relation is one of the servant and the served. It is transcendental and is completely distinct from our experience in material existence. This relation of servant and served is the most congenial form of intimacy. One can realize it as devotional service progresses. Everyone should engage himself in that transcendental loving service of the Lord, even in the present conditional state of material existence. That will gradually give one a clue to actual life and please him to complete satisfaction. அவர்களின் சாராம்சத்தை மட்டும் வழங்குமாறு முனிவர்கள் அவரை கேட்டுக்கொண்டனர். வேதங்கள் 20 உத்தியோகங்களை மனிதர்களுக்கு நியமித்துள்ளன. ஒன்று குறைந்தம் அல்லது பிரவൃத்தி மார்க்கம் இருந்தது, மற்றது துறவரம் அல்லது விருத்தி மார்க்கம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. இன்பம் நுகரும் பாதை தாழ்ந்தது, உயர் நோக்கத்திற்காக தியாகம் செய்யும் பாதை உயர்ந்ததுமாகும். ஜீவராசிகளின் லௌகிக வாழ்க்கை உண்மையான வாழ்வுக்கு ஏற்காக இருந்தது. உண்மையான வாழ்வது ஆன்மீக வாழ்வை அல்லது நிச்சயமான ஆனந்தமும் பூர்ண அறிவு கொண்ட பிரம்மபூர்ண வாழ்வை பெறுவதாகும். பௌதிக வாழ்வு தற்காலிகமானதும் மாயமானதும் துன்பங்கள் நிறைந்ததும் ஆகும். அது சந்தோஷம் புரியும் இல்லை. துன்பங்களை போக்கிக் கொள்வதற்காக பயனற்ற முயற்சிகள் தான் அது உள்ளது. மேலும் துன்பங்களிலிருந்து தற்காலிகமாக விடுபட்ட நிலை மகிழ்ச்சி என்று பொய்யாக அழைக்கப்படுகிறது. எனவே நிலைத்ததும் துன்பம் நிறைந்ததும் மாயானதும் பௌதிக இன்பத்தை அடையக்கூடிய முன்னேற்ற பாதை தாழ்வானதாகும். ஆனால் ஒருவரை முக்கியமான ஆனந்தமும் பூரண அறிவு கொண்ட வாழ்வை நோக்கி அழைத்துச் செல்லும் பகவானை பற்றி கொண்டு மிகச்சிறந்த தொழில் என்று அழைக்கப்படுகின்றது. சில சமயங்களில் இது தாழ்வுடன் கலந்து விடும்போது அசுத்தமாக முடிந்தது. உதாரணமாக கர்வாவசத்துக்காக பக்தி தொண்டை மேற்கொள்வது என்பதும் துறவு பாதையின் முன்னேற்றத்தில் நிச்சயமாக ஒரு தடையாகும். பௌதிக வாழ்வில் கிடைக்கும் இன்பத்தை விட முடிவான நன்மைக்காக கலவரத்தை அல்லது ஞானத்தை மேற்கொள்வது நிச்சயமாக சிறந்த தொழிலாகும். இத்தகைய எதிர்ப்பு முறை நோயின் அறிகுறிகளை ஏற்படுத்தி நோயற்ற காலத்தையும் அனுமதிக்கின்றது. எனவே பகவானுக்கு செய்யும் பக்தி கொண்டு தூய்மையானதாக இருக்க வேண்டும். அதாவது பௌத்தியத்திற்குரிய மிகச்சிறிய ஆசையும் அதில் இருக்கக்கூடாது. ஆகவே ஒருவர் எவ்விதமான தேவையற்ற விருப்பமோ அல்லது பலன்றது செயல்களோ அல்லது தத்துவ கற்பனையும் இல்லாமல் பகவானின் பக்திகளை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். இது மட்டுமே ஒருவரை பகவானுடைய பக்திகளில் கிடைக்கும் தியான திருப்தியை நோக்கி அழைத்துச் செல்லும். நாம் வேண்டுமென்றே தர்மம் என்ற சொல்லை தொழில் என்று குறிப்பிட்டுள்ளோம். ஏனெனில் தர்மம் என்ற சொல்லின் அடிப்படை பொருள் ஒருவரது வாழ்வை பராமரிப்பது என்பதாகும். ஒரு ஜீவராசி பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணனிடம் தனக்குள்ள தீர்மான உறவுக்கு ஏற்ப தனது செயல்களை அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும். இதற்காகத்தான் ஜீவராசியின் வாழ்வு பாதுகாக்கப்படுகிறது. கிருஷ்ணர் ஜீவராசியின் வாழ்வுக்கு மையமாக விளங்குகின்றார். அவர் எல்லா கவர்ச்சிகளையும் கொண்டவராவார். மற்றெல்லா நித்திய ஜீவராசிகளுக்கு இடையில் அவர் மிகச்சிறந்த நித்திய வடிவை கொண்டவராவார். ஒவ்வொரு ஜீவராசிக்கும் அதன் நிச்சயமான வடிவம் அல்லது உருவம் கொண்டுள்ளது. அந்த உருவம் ஆன்மீக உலகில் இருக்கின்றது. கிருஷ்ணரே பூர்ண முழுமையாவார். மற்றனைத்தும் அவரது விண்ண பகுதிகளே ஆகும். பகவானுக்கும் ஜீவனுக்கும் உள்ள உறவு ஆண்டாம் அடிமை உறவாகும். இந்த உறவு தெய்வீகமானதும் பௌதிக வாழ்வில் நமக்குள்ள அனுபவத்திலிருந்து முற்றிலும் வேறானதும் ஆகும். பகவானுக்கும் தொண்டனுக்கும் இடையிலுள்ள இந்த உறவை பேரிக்கம் அளிக்கக்கூடிய நெருங்கிய உறவாகும். தனது பக்திகளுக்கு முன்னேற்றமடையும் வேளையில் ஒருவரால் இதை உணர முடியும். தற்போது பந்தப்பட்ட நிலையில் உள்ள பௌதிக வாழ்க்கையிலும் கூட அனைவரும் பகவானை அந்த உணர்வான அன்புகளில் தங்களை ஈடுபடுத்திக் கொள்ள வேண்டும். இது படிப்படியாக ஒருவருக்கு உண்மையான வாழ்வுக்குரிய வழியை காட்டி ஊடகமாக திருப்திப்படுத்துகிறது. அறிவோம் சார். Janashalakaya Chaksurmilitam Yena Tasmai Shri
Shri Chaitanya Manobhistam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Tadaki Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yatavada Kamalam Shri Guru Vaishnavamscha Shri Rupam Sakrajatam Sahagana Ragana Panditam Tam Sajemam Sadvaitam Savadukam Parjana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Shakanikam Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopikanta Radha Kanta Namostate Tamta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhana Sute Pranamate Hari Namo Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swamini Namane Namaste Saraswati Deve Gaurani Pracharine Nirvisesha Shunyavadi Paschatya Deshanarine Vanchakarpatarubhyascha Kripa Sindhu Vaidevata Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhakta-vrinda Hare Krishna So this is a verse which I think all of you are familiar with. I picked for this morning's class. இன்றைக்கு நாம் எடுத்துக்கூடிய படம் அனைவரும் படித்திருக்கக்கூடிய படம் இந்த படத்தை இந்த சொற்பொழிக்காக தேர்ந்தெடுத்திருக்கின்றேன். The sages in Naimisharanya began our Srimad Bhagavatam putting 6 questions to Sutta Goswami, and this verse today answers the first question. நைமிஷாரண்ய ரிஷிகள் சுத்த கோஸ்வாமியிடம் 6 கேள்விகள் கேட்டு பாகவதத்தை தொடங்கினார்கள். இன்றைய படம் முதல் கேள்விக்கான பதிலை கிடைக்கிறது. That's a very relevant, very important question for us to appreciate. இது மிகவும் தேவையான மிகவும் முக்கியமான ஒரு கேள்வியாகும் நாம் கருதுவதற்கு. Because we see there are many scriptures. There are many scriptures, even though we may say they're all Vedic scriptures, but they give different opinions. They say different things and appear to be contradictory. ஏனென்றால் நிறைய வேத சாஸ்திரங்கள் இருக்கின்றன, பல்வகையான சாஸ்திரங்கள் இருக்கின்றன. அந்த சாஸ்திரங்கள் நாம் வேத சாஸ்திரம் என்று ஒருமை கூறினாலும், ஆனால் அந்த சாஸ்திரங்களில் பல விஷயங்கள் ஒன்றுக்கொன்று முரணான விஷயங்கள் கூறப்பட்டிருக்கின்றன. So the sages of Naimisharanya, understanding the approach of Kali Yuga, they were very concerned to make it very clear to everyone what is the essence of all the scriptures. அதனால் நைமிஷாரண்ய ரிஷிகள் கலியுகம் வருகின்றது என்பதை புரிந்து கொண்டு அனைவருக்கும் வேதங்களின் சாரம் என்ன என்பதை அறிந்துகொள்வதில் பெரும் ஆர்வம் கொண்டிருந்தார்கள். They wanted to know what is the most important point which is there to be understood from these scriptures, which will benefit the people today. அவர்கள் அறிந்து கொள்கிறார்கள் வேதங்களில் இருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான கருத்து என்ன, அனைவருக்கும் நன்மை சேர்க்கக்கூடிய அந்த கருத்து என்ன என்பதை அவர்கள் தீர்மானமாக அறிந்து கொள்ள விரும்பினார்கள். Here we are in the grips of Kali Yuga, with the modes of material nature, the lower modes, predominated by Raja Guna and Tama Guna, very powerful in our
holy places like South India and Kumbakonam. நாம் கலேசத்தில் இருக்கின்றோம். கலேசத்தின் இயற்கையின் 3 குணங்களின் பிடியில் அனைவரும் இருக்கின்றார்கள். குறிப்பாக ரஜோகுணம் மற்றும் தமோகுணம் போன்ற தாழ்ந்த குணங்களின் பிடியில் அனைவருமே ரொம்ப கோரமாக மாட்டிக்கொண்டிருக்கின்றார்கள். இங்கே புனித தலங்களில் கூட இந்த விஷயம் காணப்படுகிறது. இந்த தென்னிந்தியாவில் கும்பகோணத்திலும் கூட மக்கள் கோரமான ரஜோகுணத்தின் தமோகுணத்தின் பிடியில் மாட்டிக்கொண்டு விழித்திருக்கிறார்கள். So the sages of Naimisharanya, they're concerned, they have that compassionate nature, they're concerned for the people's benefit. Therefore they asked this question. நைமிஷாரண்ய ரிஷிகள் அனைவருக்காகவும் கவலைப்படுகிறார்கள், அனைவருடைய நன்மைக்காகவும் அவர்கள் யோசிக்கின்றார்கள். அதனால் எல்லோருடைய நன்மையை கருதி இந்த கேள்வியை அவர்கள் முன்வைத்தார்கள். And Sutta Goswami, the son of Brahmaharshan, is well versed. He had heard Srimad Bhagavatam from Sukadeva Goswami when Sukadeva Goswami instructed Maharaj Parikshit, so he was well prepared to answer these inquiries. ரோமஹர்ஷரின் மகனான சுத்த கோஸ்வாமி சாஸ்திரங்களில் நிபுணராக இருந்தார். பரிசுத்த மகாராஜர் சுகதேவ கோஸ்வாமியிலிருந்து பாகவதம் கேட்டபோது அந்த நேரத்தில் அவரும் பாகவதத்தை கேட்டிருந்ததால் இந்த கேள்விகளுக்கு சரியான பதில் கொடுப்பதற்கு அவர் முழுமையான தயார் நிலையில் இருந்தார். It's important for us that when we come to the Krishna conscious centers, that we come with a mind ready to hear, ready to receive transcendental knowledge. நாம் கிருஷ்ணவர்ம மையங்களுக்கு வரும்போது அங்கே இருக்கக்கூடிய தெய்வீகமான ஒளி எதிர்வு, அங்கே நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஆன்மீக செய்திகள் இவற்றை கேட்பதற்கு சிறந்த மனதோடு நாம் வர வேண்டும். Just like when we come on safari, when we go to travel to holy places, the Shastras instruct us that the real purpose in visiting the holy places is to hear from the great souls who reside there. நாம் இங்கே சஃபாரியை பயணம் செய்து கொண்டிருக்கின்றோம். சாஸ்திரங்கள் புனித தலங்களுக்கு பயணம் செய்வதன் பயனாக எதை சொல்கின்றது என்றால், அந்த புனித தலங்களில் வசிக்கக்கூடிய புனிதமான பக்தர்களுடைய சில செய்திகளை நாம் கேட்க வேண்டும். இதுவே புனித தலங்களுக்கு பயணம் செய்வதன் பயனாகும். It is the devotees themselves that make a place holy. பக்தர்கள் அந்த புனிதத்தலத்தில் வாழக்கூடிய பக்தர்கள் தான் அந்த புனிதத்தலத்தை புனிதப்படுத்துகிறார்கள். And this was stated very nicely by Maharaj Yudhisthira when he received Vidura back into the palace after he had been visiting, after he'd been traveling for many years around the countryside, around the country, visiting holy places and associating with sadhus. He had come back to the home, and Maharaj Yudhisthira greeted him and welcomed him, saying that you are the personification of the holy place. இந்த விஷயம் யுதிஷ்ட மகாராஜரால் விதுரர் வரவேற்கும் போது சொல்லப்பட்டது. விதுரர் பல்வேறு புனித தலங்களுக்கு யாத்திரை செய்து இந்த காலத்திற்கு பிறகு அரண்மனைக்கு திரும்பி வந்த போது அவரை வரவேற்ற யுதிஷ்ட மகாராஜர் அவரிடம் எல்லா புனித தலங்களும் உங்களிடமே இருக்கின்றன, நீங்கள் மிகவும் புனிதமான பக்தர் என்பதால் புனித தலத்தை பிறப்பித்திருந்தீர்கள் என்று கூறி அவரை வரவேற்றார். The devotee is the personification of the holy places because he carries the Lord in his heart. Wherever he goes, he distributes that powerful spiritual knowledge. பக்தர்கள் புனித தலங்களின் மொத்த உருவமாக இருந்திருந்தார்கள். ஏனென்றால் அவர்கள் பகவானை தங்கள் உள்ளத்தில் வைத்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். அதனால் பக்தர்கள் எங்கு சென்றாலும் பகவானை பற்றிய ஞானத்தை அனைவருக்கும் அளிக்கின்றார்கள். Of course, we may say, well, the Lord is in everyone's heart. So everyone is a personification of holy places. But we should understand there is a difference between the devotees and the ordinary people. நாம் சொல்லலாம், பகவான் அனைவருடைய மனதிலும் இருக்கின்றார். அதனால்
அனைவருமே புனிதத்தன்மையில் மற்றவர்களுக்காகவே இந்த கேள்வி எழுப்பலாம். ஆனால் நிச்சயமாக பக்தர்களுக்கும் சாதாரண மனிதர்களுக்கும் பெரிய வித்தியாசம் இருக்கின்றது. The Lord is in the heart of the common people, but they do not hear the Lord speaking to them. They do not take His guidance. சாதாரண மனிதர்கள் இதயத்தில் பகவான் இருக்கின்றார். ஆனால் பகவான் சொல்வதை அவர்களால் கேட்க முடிவதில்லை. பகவானுடைய வழிகாட்டுதலை அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்வதில்லை. But the devotees of the Lord, they hear the Lord and they reciprocate with the Lord and they respond, they take up the desire of the Lord. பக்தர்கள் பகவான் என்ன சொல்கின்றார் என்பதை கேட்கின்றார்கள். அவர்கள் பகவானோடு அன்பு பரிமாற்றம் செய்து கொள்கிறார்கள். அவர்கள் பகவான் என்ன சொல்கின்றாரோ அதை கேட்டு பகவானுக்கான பணியை ஆற்றுவதில் மிகவும் விருப்பப்படுபவர்களாக இருக்கின்றார்கள். And we see this, for example, in our wonderful founder Acharya, His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, how he could hear Krishna telling him to do certain things. இதை நாம் நம்முடைய ஸ்தாபக ஆச்சாரியர் ஏசி பக்திவேதாந்த சுவாமி ஸ்ரீல பிரபுபாதருடைய வாழ்க்கையில் பார்க்கின்றோம். அவருக்கு பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் நேரடியாக சில விஷயங்களை சொல்லும்படி அறிவுறுத்தியிருக்கின்றார். Krishna was telling him, you have to leave home, you have to renounce, you have to accept sannyas. And he was thinking, oh no, I don't know, I don't want to do that. It wasn't his desire. But Krishna was telling him again and again, you have to do it. கிருஷ்ணர் அவரிடம் நீ வீட்டை விட்டு வெளியே செல்ல வேண்டும், சந்நியாசம் ஏற்றுக்கொண்டு உலகம் முழுக்க பிரச்சாரம் செய்ய வேண்டும் என்று கூறினார். ஆனால் பிரபுபாதரோ இல்லை இல்லை, நான் அவ்வாறு செய்வதற்கில்லை, இதெல்லாம் என்னால் செய்ய முடியுமோ தெரியவில்லை என்று தயக்கம் காட்டினார். ஆனால் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் திரும்ப திரும்ப அவரிடம் உறுதியாக நீ வீட்டை விட்டு வெளியேற வேண்டும், சந்நியாசம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும், பிரச்சாரம் செய்ய வேண்டும் என்று மீண்டும் மீண்டும் வலியுறுத்தினார். And similarly, Krishna told him, you have to go to the West. You have to go there. Krishna even instruct, don't just go to England, go to the USA, go there. கிருஷ்ணர் அவருக்கு நீ மேற்கத்திய தேசத்திற்கு செல்ல வேண்டும் என்று வலியுறுத்தினார். நீ மேற்கத்திய தேசத்திற்கு செல்லும் போது இங்கிலாந்திற்கு செல்லாமல் அமெரிக்காவுக்கு செல்ல வேண்டும் என்று குறிப்பாக பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் பிரபுபாதரிடம் கூறினார். To go without money, without knowing people, to go into a foreign land, something very difficult. கொஞ்சம் கூட கையில் பணம் இல்லாமல், யாருமே தெரிந்த மனிதர்கள் இல்லாமல் ஒரு அந்நிய நாட்டிற்கு செல்வது என்பது மிகவும் கடினமான விஷயம். Most of you stay here. For those of you who stay here, Tamil Nadu, you're comfortable here. But when you go to a foreign place, then it's a different experience. இங்கே தமிழ்நாட்டில் வாழக்கூடிய பக்தர்கள் நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் இருக்கும் போது மிகவும் சௌகரியமாக இருக்கின்றீர்கள். ஆனால் ஒரு அந்நிய நாட்டுக்கு செல்லும் போது உங்களுடைய அனுபவம் மிகவும் வேறானதாக இருக்கின்றது. But sometimes Krishna gives these kinds of instructions to his devotees. He wants his devotees to surrender more to him. சில சமயங்களில் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் இந்த மாதிரியான கட்டளைகளை பக்தர்களுக்கு வழங்குகின்றார். ஏனென்றால் பக்தர்கள் அவரிடம் மேலும் மேலும் சரணடைய வேண்டும் என்று பகவான் விரும்புகின்றார். So Lord Krishna has given this definition of devotional service here. Devotional service is not an ordinary engagement, but it is the supreme occupation for all mankind. இங்கே பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் பக்தி தொண்டு என்பது என்ன என்று விளக்கி இருக்கின்றார். பக்தி தொண்டு என்பது ஒரு சாதாரண விஷயம் அல்ல. அது இந்த மனிதசமுதாயம் மொத்தத்திற்கும் அவர்கள் செய்யக்கூடிய மிகப்பெரிய மிக உன்னதமான தொழிலாகும். People think, oh no, lawyer, that's a good job. Doctor, that's a better job maybe. Lawyer, doctor, some kind of job like that. We think that's very prestigious. But according to Bhagavatam, it is not very prestigious.
நாம் சில சமயங்களில் நினைக்கலாம் வக்கீலாவது நல்ல தொழில். இல்லை இல்லை, வக்கீலாவதை விட டாக்டராவது அதைவிட மிகச்சிறந்த தொழில் என்று நினைக்கலாம். ஆனால் பாகவதம் இதையெல்லாம் சிறந்த தொழில்களாக ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. பாகவதம் அவற்றை மிக உயர்ந்த தொழில் என்று ஒப்புக்கொள்ளவில்லை. Srila Prabhupada used to ask people, please give me your son. You've got several sons. Give one son to me. Let me train him to preach Bhagavad Gita. And they will say, oh no, Swamiji, my son should become a doctor. My son should be a software programmer. பெற்றோர்கள் சில சமயங்களில் சொல்வார், உங்களுக்கு நிறைய மகன்கள் இருக்கின்றார்கள், ஒரு மகனை என்னிடம் தாருங்கள், அந்த மகனை நான் சிறந்த பக்தனாக உருவாக்கி பகவத்கீதை பாகவதம் பிரச்சாரம் செய்வதற்கு அவரை தயார்படுத்துகின்றேன் என்று. ஆனால் அந்த மாதிரி கேட்கும் போது பெற்றோர்களோ, ஓ இல்லை இல்லை சுவாமிகளே, நாங்கள் இவனை டாக்டராக போகின்றோம், இவன் டாக்டராக வேண்டும் என்று பரிந்துரைப்பார்கள். But Srimad Bhagavatam said this devotional service, this is the supreme occupation. ஆனால் பாகவதமோ இந்த பக்தி தொண்டுதான் மிக உயர்ந்த தொழில் என்று உறுதியாக கூறுகின்றது. At the same time, Sutta Goswami qualifies the nature of devotional service, that it must be unmotivated and uninterrupted. It must be ahaitaki, apratihata, the key words. அதே சமயம் சூத கோஸ்வாமி இங்கே பக்தி தொண்டின் 2 குணங்களை பற்றி விளக்கியிருக்கின்றார். ஒன்று, பக்தி தொண்டு என்பது ஜட காரணங்களுக்காக செய்யப்படக்கூடாது. இரண்டாவது, பக்தி தொண்டு இடையறாக செய்யப்பட வேண்டும். சமஸ்கிருதத்தில் அலைக்குட்டி அப்ரதிகதா என்ற 2 சொற்கள் இதை குறிப்பிடுகின்றன. We're very motivated people. We do things for what will I get? What are you going to give me if I do this? சாதாரணமாக நாம் ரொம்ப உள்நோக்கப்படுவதாக இருக்கின்றோம். ஒரு செயலை செய்ய சொன்னால் நமக்கு இதில் என்ன லாபம் இருக்கின்றது, இது நமக்கு என்ன கிடைக்கக்கூடும் என்று நாம் முதலில் சிந்திக்கின்றோம். So Srila Prabhupada tells us devotional service means finishing up our business. That it's not a business anymore. Material life is all business. I'll give this, I'll get that. But devotional service, there's no business. இது பிரபாத சொல்வார், பக்தி தொண்டு என்பது நம்முடைய வியாபாரத்தை முடிக்கக்கூடிய செயல். இந்த ஜடவதத்தில் உண்மையான அன்பு பரிமாற்றங்கள் எதுவும் கிடையாது. ஜடவதத்தின் பரிமாற்றங்கள் வியாபார பரிமாற்றங்களே ஆகும். ஆனால் நாம் பக்தி தொண்டை ஏற்றுக்கொள்ளும் போது இந்த வியாபார பரிமாற்றங்களை ஒரு முடிவுக்கு கொண்டு வருகின்றோம். In the purport, Srila Prabhupada points out people often come to Krishna consciousness or any kind of spiritual path, they may take it up for material purposes. ஒருவரை பிரபாத சுட்டி காட்டுகின்றார், சில சமயம் ஆன்மீக பாதைகளையோ இல்லை கிருஷ்ண உணர்வையோ கூட சில பேர் பௌதிக லாபத்திற்காக ஏற்றுக்கொள்கின்றார்கள். I was brought up in a Christian tradition and we used to pray to God, give us our daily bread. So we had that mode that God is there, He is to give us, and we would pray in that way. நான் கிறிஸ்தவ குடும்பத்தில் பிறந்திருந்தேன், அந்த குடும்பத்தை வளர்ந்தேன். அந்த கிறிஸ்தவ குடும்பத்தின் பழக்கம் என்னவென்றால், தாங்கள் தினமும் பகவானே எங்களுக்குரிய தினசரி உணவை எங்களுக்கு கொடுங்கள் என்று பிரார்த்தனை செய்வோம். அந்த மாதிரி பகவானிடம் கேட்டே பழகிய அந்த பிரார்த்தனை குணம்தான் நம்மிடம் இருந்தது. But coming to Krishna consciousness and learning about devotional service, we develop a higher understanding of service to God. ஆனால் பக்தி தொண்டில் கிருஷ்ணனை பயிற்சி பெறும்போது பக்தி தொண்டில் பகவானோடு நாம் செய்து கொள்ளக்கூடிய அன்பு பரிமாற்றத்தை உயர்ந்த பரிமாணத்தை நாம் புரிந்து கொள்கின்றோம். We don't pray to God to give us, we want to give God. We want to give God or to make bread and give it to Him. நாம் பகவானிடம் எனக்கு இதை கொடு, எனக்கு அதை கொடு என்று வேண்டிக் கொள்வதில்லை. மாறாக நாம் பகவானுக்கு கொடுக்க விரும்புகின்றோம்.
சுவையான உணவுகளை சமைத்து அந்த உணவு வகைகளை பகவானுக்கு நாம் நைவேத்தியம் செய்ய விரும்புகின்றோம். And thinking in that way, we want to give up everything for the pleasure of God. இவ்வாறான சிந்தனையில் பகவானுடைய திருப்திக்காக எல்லாவற்றையும் கொடுப்பதற்கு நாம் தயாராகின்றோம். If we do karma yoga, in karma yoga we're thinking, I am giving this to God. நாம் கர்மயோகம் செய்யும் போது கர்மயோகத்தில் நான் இதை பகவானுக்கு கொடுக்கின்றேன் என்ற எண்ணம் நமக்கு இருக்கின்றது. But where there is bhakti, we understand everything is His. I'm just giving what is His. ஆனால் பக்தியோகத்தில் ஈடுபடும் போது நாம் எல்லாமே பகவானுக்கு சொந்தம் என்பதை முழுமையாக உணர்ந்து கொள்கின்றோம். பகவானுக்கு சொந்தமானதை பகவானுக்கே அர்ப்பணிக்கின்றோம் என்று நாம் தெளிவாக புரிந்து கொள்கின்றோம். So in this way we understand how devotional service should not be motivated. இவ்வாறாக பக்தி தொண்டு என்பது பௌதிக காரணங்களுக்காக எவ்வாறு செய்யக்கூடாது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள முடியும். Of course, when I say motivated, we must be motivated. Our motivation rather should be a pure motivation simply to please Krishna. நம்முடைய நோக்கம் மிகவும் உறுதியான நோக்கமாக இருக்க வேண்டும். வேறு எந்த உள்நோக்கமும் இருக்கக்கூடாது. நம்முடைய நோக்கம் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்துவது மட்டுமே, அதுவே நம்முடைய நோக்கமாக இருக்க வேண்டும். He is the master and we are tiny servants. அவர் நம்முடைய எஜமான், நாம் அவருடைய மிக சிறிய சேவகர்கள். And then Sutta Goswami also said devotional service must be uninterrupted. It must be continuous. மேலும் சூத்த கோஸ்வாமி குறிப்பிட்டிருந்தார், பக்தி தொண்டானது இடையராது செய்யப்பட வேண்டும். எந்த விதமான தடங்களும் இல்லாமல் இடையராது பக்தி தொண்டாற்றப்பட வேண்டும். We don't just practice devotional service on Sundays. You know, we come to the temple on Sunday and we have a temple program and we think, oh, that's my devotion for the week. நாம் வெறும் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் மட்டுமே பக்தி தொண்டு செய்வதில்லை. ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் கோவிலுக்கு வந்து நாம் பக்தி தொண்டு செய்துவிட்டு போதும், ஒரு வாரத்திற்கு இப்போ ஞாயிற்றுக்கிழமையில் பக்தி தொண்டு செய்தாகிவிட்டது என்று நாம் முடிவு செய்யக்கூடாது. But rather devotional service must be something which we are constantly doing. Everything is done for Krishna. பக்தி தொண்டு என்பது நாம் எப்போதுமே செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு செயலாக இருக்க வேண்டும். நாம் செய்யக்கூடிய எல்லா செயல்களையும் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணனுடைய திருப்திக்காக மட்டுமே செய்ய வேண்டும். Our eating is for Krishna. First we cook for Krishna, we offer to Krishna, and we eat the prasad of Lord Krishna. நாம் உணவுகளும் கிருஷ்ணனுடைய திருப்திக்காகவே. முதலில் நாம் அற்புதமான உணவை சமைத்து அதை பகவானுக்கு நைவேத்தியமாக வைத்துவிட்டு அதன் பிறகு அவருடைய பிரசாதத்தை மட்டுமே நாம் ஏற்றுக்கொள்கின்றோம். And we sleep for the service of Krishna. In order to keep the body fit and healthy, we have to take some rest, and you have to sleep. நாம் தூங்குவதும் கிருஷ்ணருக்காகவே. இந்த உடலை சரியாக பராமரிப்பதற்காக நமக்கு ஓய்வு என்பது தேவையாக இருக்கின்றது. அதனால் பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுத்துவதற்காக இந்த உடலை சரியாக பராமரிப்பதற்காக நாம் தூங்குகின்றோம். And all of these activities which are necessary for the maintenance of the body, they are regulated in Krishna consciousness. இவ்வாறு இந்த உடலை பராமரிக்கக்கூடிய நாம் செய்யக்கூடிய எல்லா செயல்களும் நாம் கிருஷ்ண உணர்வில் ஒழுங்குமுறைப்படுத்தி செய்கின்றோம். You cannot be a yogi. In Bhagavad Gita, Lord Krishna says, you cannot be a yogi if you eat too much or eat too little. Neither can you be a yogi if you sleep too much or sleep too little. பகவத்கீதையில் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் நாம் அதிகமாக உணவு கொண்டாலோ இல்லை மிக குறைவாக உணவு கொண்டாலோ யோகியாக இருக்க முடியாது என்று கூறுகின்றார்.
அதே போல் அதிகமாக தூங்குபவர்களோ இல்லை மிக குறைவாக தூங்குபவர்களோ கூட யோக பயிற்சி செய்ய முடியாது என்று பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் குறிப்பிடுகின்றார். So Srila Prabhupada explains there are two paths, Pravriti Marg and Nivriti Marg. Pravriti Marg is the path of sense enjoyment. If you follow that path, you make progress very slowly. சில பிரபுபாதர் இரண்டு வகையான வழிகளை குறிப்பிடுகின்றார். முதல் வழி என்பது பிரவೃತ್ತಿ மார்க்கமாகும், இரண்டாவது வழி நிவೃತ್ತಿ மார்க்கமாகும். முதல் வழியாக பிரவೃತ್ತಿ மார்க்கத்தை புலன்கத்தின் மார்க்கம் என்று அறியப்படுகிறது. புலன்கத்தின் மார்க்கத்தை நாம் மேற்கொண்டால் நம்முடைய முன்னேற்றம், ஆன்மீக முன்னேற்றம் என்பது மிக மிக ரொம்ப குறைவாக இருக்கும். Pravriti Marg, sense enjoyment. We're thinking only about what pleases my body, my senses. And we decide what I'll do, which will give pleasure to my body and senses. பிரவೃತ್ತಿ மார்க்கத்தில் நாம் நம்முடைய புலன்களுக்கும் நம்முடைய சரீரத்திற்கும் எது இன்பத்தை கொடுக்கும் என்றே நாம் சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம். நம்முடைய ஒவ்வொரு செயலையும் நாம் சரீர சுகத்திற்காகவோ இல்லை நம்முடைய புலன்களின் சுகத்திற்காக மட்டுமே நாம் செய்கின்றோம். So we may engage in activities like coming to temple and so on, but we may be doing it simply for our personal sense gratification. நாம் இந்த மார்க்கத்தில் கோயிலுக்கு வருவது போன்ற செயல்களை நாம் செய்யக்கூடும், பகவானை வழிபடுவது போன்ற செயல்களை நாம் செய்யக்கூடும். ஆனால் இந்த செயல்களை கூட நாம் வெறும் புலனின்பத்திற்காகவோ இல்லை சரீரத்தின் இன்பத்தை பெறுவதற்காக மட்டுமே செய்கின்றோம். Just like devotional service is described in Srimad Bhagavatam by Lord Kapila, that devotional service can also be influenced by the three modes of nature. பாகவதத்தில் கபிலதேவர் பக்தித்வத்தை பற்றி குறிப்பிடும் போது பக்தித்வம் காட்டுபவர் கூட மூன்று குணங்களில் பாதிக்கப்படக்கூடும் என்று குறிப்பிட்டுள்ளார். One may do devotional service in the mode of ignorance. He may be worshipping the deity. He may be doing it in the mode of ignorance. ஒருவர் தமோகுணத்தில் அறியாமை குணத்தில் பக்தித்வம் காட்டக்கூடும். அவர் பகவானை வழிபட்டாலும் கூட அறியாமை குணத்தில் ஆட்பட்டு அந்த அறியாமை குணத்தில் பக்தித்வம் செய்யக்கூடும். If we come to worship the deity, we didn't take bath, we didn't put on clean cloth, we didn't mark the body with tilak, we just come and worship the deity. There's some influence of the mode of ignorance. நாம் குளிக்காமல், இலகுபணிந்து கொள்ளாமல், தூய்மையான ஆடைகளை அணிந்து கொள்ளாமல், நேரடியாக பகவானை வழிபடுவதற்காக வருவது என்பது அறியாமை குணம் அல்லது தமோகுணத்தில் செய்யப்படும் வழிபாடு என்று அழைக்கப்படுகிறது. And sometimes we even perform devotional service in the mood to do harm to others. சில சமயங்களில் நாம் பக்தித்வத்தை மற்றவர்களுக்கு தீமை விளைவிக்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்தோடு கூட செய்யக்கூடும். And devotional service and passion is, we may be thinking that I will get a name for myself. People will know how pious and how religious I am, that I am such a great devotee. பக்தித்வம் ரஜோகுணத்தில் செய்யப்படும் போது நம்முடைய பேருக்காகவும் புகழுக்காகவும் மட்டுமே நாம் செய்கின்றோம். நான் எவ்வளவு புண்ணிய காரியங்களை செய்கின்றேன், எப்படி பக்தி கண்டாற்றுகின்றேன் என்று அனைவருமே புகழ வேண்டும், நான் பெரிய பக்தர் என்று அனைவரும் புகழ வேண்டும் என்ற எண்ணத்தோடு நாம் ரஜோகுணத்தில் பக்தி கொண்டு செய்கின்றோம், தீவிர குணத்தில் பக்தி கொண்டு செய்கின்றோம். And we may do devotional service in an angry mood, that we're thinking, why I have to do this, just like somebody may ask you, Prabhu, can you do the arti today? Why you always ask me to do it, and you go on the altar in an angry mood. சில சமயங்களில் நாம் கோபத்தோடு பக்தி கொண்டு செய்யக்கூடும். சில சமயங்களில் ஒருவர் சொல்லக்கூடும், பிரபுவே நீங்கள் இன்றைக்கு பகவானுக்கு ஆராதனை செய்யுங்கள் என்று. அப்போ நாம் யோசிக்கக்கூடும், ஏன் என்னையே இந்த மாதிரி ஆராதனை செய்ய சொல்கின்றார்கள், வேறு யாருமே கிடைக்கவில்லையா என்று கோபத்தோடு போய் பகவானுக்கு ஆராதனை செய்யும் போது கோபத்தோடு அதே இதையும் நாம்
செய்கின்றோம். And devotional service in goodness is still material, it's still under the modes of nature. In the mode of goodness, we're performing devotional activity and we're thinking, I will destroy my past sinful activities. சத்தவனத்தில் செய்யக்கூடிய பக்தி தொண்டானது இயற்கையின் 3 குணங்களை கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளேயே செய்யப்படுகின்றது. சத்தவனத்தில் பக்தி தொண்டு செய்யும் போது நாம் பக்தி தொண்டு செய்வதன் மூலம் என்னுடைய பாவ விளைவுகளை எல்லாம் ஒழித்துவிடுவேன் என்ற எண்ணத்தில் நாம் பக்தி தொண்டு செய்கின்றோம். Instead of thinking of Krishna, we're simply thinking about our own self, that I want to destroy my past sinful activities, I want to get liberation. பகவானை பற்றி சிந்திக்காமல் நாம் நம்மை பற்றியே சிந்திக்கின்றோம். என்னுடைய பாவங்களை எல்லாம் நான் ஒழித்து கட்ட விரும்புகின்றேன், நான் முக்தி அடைய விரும்புகின்றேன், இதற்காக நான் பக்தி தொண்டு செய்கின்றேன் என்று நினைக்கக்கூடியது நம்மை அடிப்படையாக வைத்து செய்யக்கூடிய பக்தி தொண்டு சத்துவனுக்கு செய்யப்படுகின்றது. This is the mode of goodness. And Lord Krishna in the Bhagavad Gita tells us, Trigunya Vishaya Veda, nice Trigunya Arjuna. Rise above the modes of nature, be transcendental to them. இது இயற்கையின் 3 குணங்களுக்கு இடையே செய்யப்படும் பக்தி தொண்டாகும். பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையில் கூறுகின்றார், வேதங்கள் 3 குணங்களை பற்றி பேசுகின்றன. இந்த 3 குணங்களை கடந்து திவ்யமான நிலையை அடைவாயாக என்று அர்ஜுனனுக்கு கட்டளையிடுகின்றார். So Srila Rupa Goswami gives us what is the standard of pure devotion, that is done simply for the pleasure of Lord Krishna. ரூப கோஸ்வாமி தூய்மையான பக்தி தொண்டின் அடிப்படை என்ன என்பதை நமக்கு தெளிவாக விளக்கி இருக்கின்றார். தூய்மையான பக்தி தொண்டு என்பது பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணனுடைய சந்தோஷத்திற்காக மட்டுமே செய்யப்படுகின்றது. Anyavilasi Tashunyam Jnana Karma Janavritam Anokuyena Krishnanushilanam Bhaktir Uttamam. That the highest devotion that we can attain is to love Krishna without desire for material further gain and without desire for liberation. One should simply serve Krishna favorably and continuously. தூய பக்தி தொண்டானது பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணனுடைய திருப்திக்காக மட்டுமே செய்யப்படுகின்றது, அவருடைய சந்தோஷத்திற்காக மட்டுமே செய்யப்படுகின்றது. இந்த தூய பக்தி தொண்டில் ஜட வாழ்க்கையை அனுபவிக்கக்கூடிய எண்ணங்கள் என்பது முழுமையாக இல்லாமல் இருக்கின்றது. அது மட்டுமல்ல, கர்மத்தின் விளைவுகள் அல்லது ஞானத்தின் விளைவுகளும் அல்லது அருவமுக்தி அடையக்கூடிய ஆசையும் இந்த தூய பக்தி தொண்டில் இல்லாமல் இருக்கின்றது. தூய பக்தி தொண்டு என்பது பகவான் கிருஷ்ணனுடைய திருப்திக்காக மட்டுமே செயலாற்றப்படுகின்றது என்று ரூப கோஸ்வாமி குறிப்பிட்டுள்ளார். And when we engage ourselves in that way, the result is we will feel completely satisfied. இந்த மாதிரி நாம் முழுமையான பக்தி தொண்டை பயிற்சி செய்யும் போது அதனை முடிவு என்னவென்றால் நாம் முழுமையான திருப்தியை அனுபவிக்க முடியும். When we satisfy the Supreme Lord, we also become satisfied because we're His part and parcel. நாம் பகவானை அங்கம் என்பதால் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை முழுமையாக திருப்திப்படுத்தும் போது நாமும் முழுமையான திருப்தியை அனுபவிக்கின்றோம். Just like when you put food in the stomach, then the stomach is satisfied, the whole body has strength and is nourished. நாம் வயிற்றுக்கு உணவளிக்கும் போது முழுமையான சரீரம் திருப்தி அடைகின்றது, முழுமையான சரீரம் ஊட்டம் பெறுகின்றது. Or when we pour water on the root of the plant, from the root of the plant all the leaves and branches are nourished. நாம் வேருக்கு நீர் ஊற்றும் போது அந்த வேருக்கு ஊற்றக்கூடிய நீரினால் எல்லா கிளைகளும் எல்லா இலைகளும் முழுமையாக ஊட்டச்சத்தை பெறுகின்றன. So the personality of Godhead, Lord Krishna, He is that Mula Prakriti, He is that root of the material nature. And if we satisfy Him, then we will all feel satisfied. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அவர்தான் மூல பிரகிருதி, அவரிடமிருந்துதான் இந்த மொத்த ஜடப்படைப்பும் வந்திருக்கின்றது. அவரை திருப்திப்படுத்தினால் அனைவருமே திருப்தி அடைவார்கள், நாமும் திருப்தி அடையலாம்.
So in this way, Sutta Goswami is describing the essence of all the scriptures by focusing on bhakti, pure bhakti, devoid of material desire. இவ்வாறாக சூத கோஸ்வாமி வேதஞானத்தின் சாரம் என்ன என்பதை தூயபக்தி தொண்டு என்று விளக்கியிருக்கின்றார். இந்த தூயபக்தி தொண்டு என்பது பௌதீக ஆசைகள் மற்றும் பௌதீக கலக்கங்கள் என்பது முற்றிலும் இல்லாமல் இருக்கின்றது. And the business of the devotees is to go and distribute bhakti everywhere. பக்தர்களுடைய முக்கியமான தொழில் என்னவென்றால் இந்த தூயபக்தி தொண்டை அனைவருக்கும் விநியோகம் செய்வது. Just like when Sutta Goswami was, Brother Sukadeva Goswami was asked by Maharaj Parikshit to describe the process of creation. Sukadeva Goswami first of all began reciting prayers. பரிசுத்த மகாராஜர் சுகதேவ கோஸ்வாமியை சிருஷ்டி தத்துவத்தை பற்றி விளக்கும்படி கேட்டுக்கொண்ட போது சுகதேவ கோஸ்வாமி சிருஷ்டி தத்துவத்தை விளக்குவதற்கு முன் அற்புதமான பிரார்த்தனைகளை பகவானுக்கு முன்வைத்து தன்னுடைய உரையை தொடங்கினார். Before speaking on a very philosophical topic, it is customary to offer some prayers, and Sukadeva Goswami offered very beautiful prayers there, which are there in the second canto of the third chapter or fourth chapter of Srimad Bhagavatam. And one of the prayers, I'd like to quote, he mentions, he says, Kirata Punatra Pulinda Pukasha Abira Shumba Yagana Kashutaya Yanyecha Papa Yadapashraya Shraya Sujanti Tasmai Prabha Vishnave Namah. Sukadeva Goswami is mentioning different races of people who are addicted to sinful activities. தத்துவார்த்தமான விஷயங்களை பேசும்போது பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணனுக்கான பிரார்த்தனைகளை முன்வைத்து அந்த விஷயங்களை பேசுவது வழக்கம். அதே போல் இங்கே சுகதேவ கோஸ்வாமி சிருஷ்டி தத்துவத்தை விளக்கும் போது பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணனுக்கான அற்புதமான பிரார்த்தனைகளை முன்வைக்கின்றார். இந்த பிரார்த்தனைகள் பாகவதத்தின் 2வது ஸ்கந்தத்தில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன. அந்த பிரார்த்தனைகளில் ஒரு இனிமையான பிரார்த்தனையில் சுகதேவ கோஸ்வாமி பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை பற்றி வர்ணிக்கும் போது பல்வேறு விதமான இனிமான குணங்களில் பிறந்தவர்கள் கிராட்டா குணாந்த புரிந்த புத்தக அபிர சும்ப போன்ற தாழ்ந்த குணங்களில் பிறந்தவர்கள் பாவங்களே செய்து பழகியவர்கள் அவர்களை கூட முழுமையாக தூய்மைப்படுத்தக்கூடியவர் சக்தி வாய்ந்த பகவான் என்று பகவானை புகழ்ந்து தன்னுடைய பிரார்த்தனைகளை அர்ப்பணிக்கின்றார். And the different races technically encompass the whole world. அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கக்கூடிய எல்லா குணங்களும் இந்த உலகத்தின் மொத்த மக்கள் தொகை ஆகும். Effectively, we're all sinful people. We've taken our birth in this world, which is the place of sinful activities. பார்க்க போனால் நாம் அனைவருமே பாவம் செய்த ஆத்மாக்களே. நாம் இந்த உலகத்தில் உடனெடுத்து பிறந்திருக்கின்றோம். இந்த உலகம் என்பது பாவ செயல்களின் உறைவிடமாகும். But Sukadeva Goswami said, we can all be delivered by the mercy of the devotees of the Lord. ஆனால் சுகதேவ கோஸ்வாமி நாம் அனைவருமே பகவானுடைய பக்தர்களின் கருணையினால் மிக உயர்ந்த நிலையை அடையக்கூடும் என்று கூறுகின்றார். So the same point is made in the Chaitanya Charitamrita, the famous Bengali classic written by Srila Krishnadas Kaviraj Goswami, describing the activities of Sri Chaitanya Mahaprabhu. சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் சரித்திரத்தை விளக்கும் அற்புதமான பெங்காலி இலக்கியமாகிய சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம் என்பது கிருஷ்ணதாச கவிராஜ் கோஸ்வாமியினால் வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது. அந்த இலக்கியத்தில் அவரும் இதே செய்தியை குறிப்பிடுகின்றார். He says, Brahmanda Pramite Kunya Bhagyavanji Guru Krishna Prasadi Pai Bhakti Lata Beach. That the living entities are moving through different universes, one after another, taking birth in different species of life,
going up and down and moving through the different universes. அதில் அவர் கூறுகின்றார், இந்த கட்டுண்ட ஆத்மாவானது பல்வேறு பிரபஞ்சங்களில் பல்வேறு இடங்களில் பல்வேறு சரீரங்களை ஏற்றுக்கொண்டு சில சமயங்களில் மேல் செல்கின்றார், சில சமயங்களில் கீழ்நிலையில் செல்கின்றார். இந்த மாதிரி பல்வேறு பிரபஞ்சங்களில் அவர் அலைந்து கொண்டிருக்கின்றார். But when they actually become fortunate, when they're fortunate enough, that is when they contact the spiritual teacher or the devotees of the Lord, who plant that seed of devotion in them. அவர்களுடைய நல்லிஷ்டம் என்பது அவர்கள் பகவானுடைய தூய்மையான பக்தர்களை சந்திக்கும் போது ஏற்படுகின்றது. அந்த சந்திப்பினால் அவர்களுக்கு தூய பக்தியின் விதை அவர்களுடைய உள்ளத்தில் விதைக்கப்படுகின்றது. Without having that good fortune, even though you may be a rich man or a materially prosperous person, your life is not very auspicious. அந்த நல்லிஷ்டம் இல்லாமல் நாம் இந்த பௌதிக உலகத்தில் மிகப்பெரிய செல்வந்தராக இருந்தாலும் பல்வேறு வசதிகளை படைத்திருந்தாலும் நம்முடைய வாழ்க்கை மங்களகரமானதாக இருக்காது. Our real good fortune is awakened only when we contact the devotees of the Lord who give that seed of bhakti. நம்முடைய உண்மையான நல்லதிஷ்டம் எப்பொழுது தொடங்குகின்றது என்றால், நாம் ஒரு பகவானுடைய தூய பக்தரை சந்தித்து அவர்களிருந்து தூய பக்திக்கான விதையை பெறும்போது நம்முடைய நல்லதிஷ்டம் உண்மையில் தொடங்குகின்றது. And when that seed of devotion is planted, then we have to nourish it. We have to water it. Just as you may plant seeds in the ground, you have to water them regularly. So we have to water the seed of devotion, and we have to nourish it through the process of Shravanam and Kirtanam. அந்த பக்தியின் விதையை நாம் பெறும்போது எவ்வாறு ஒரு சாதாரண செடியின் விதையை நாம் நீரூற்றி தேடி பராமரிக்க வேண்டுமோ, அதே போல் அந்த பக்தியின் விதையையும் நாம் நீரூற்றி தேடி பராமரிக்க வேண்டும். அந்த மாதிரி நீரூற்றி தேடி பராமரிப்பது என்பது சிரவணம், கீர்த்தனம் அல்லது பகவானுடைய செய்தியை பற்றி கேட்பது, பகவானுடைய செய்திகளை பேசுவது, பகவானுடைய நாமத்தை ஜெபம் செய்வது போன்ற செயல்களால் செய்யப்படுகின்றது. When we get that seed of devotion, we have to take care of it and protect it from the weeds which grow. அந்த பகவானுடைய பக்தி கொண்டு இருக்கிற அந்த விதையை நாம் பெறும்போது அதை நாம் கவனமாக பாதுகாக்க வேண்டும். பல்வேறு கலைகள் வளர்ந்து விடாமல் அந்த பக்தி கொண்டின் விதையை நாம் பராமரித்து வளர்க்க வேண்டும். Just like when we water, so many weeds will come up. One has to be able to distinguish the seed of devotion from the weeds. சாதாரணமாக நம்ம ஒரு செடியை வளர்ப்பதற்காக நீரூற்றி வளர்க்கும் போது அந்த செடியோடு பல்வேறு கலைகளும் வளரக்கூடும். அதே போல் பக்தி கொண்டு இந்த கொடியை வளரும் போது பல்வேறு கலைகளும் வளரக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கின்றது. அந்த கலைகளை நாம் அடையாளம் கொண்டு அந்த கலைகளை கலைத்திருக்க வேண்டும். These weeds are obstructions to the growth of our devotion, and they have to be removed carefully. இந்த கலைகள் நம்முடைய பக்தி கொண்டு வளர்வதற்கு மிகப்பெரும் விருதாக இருக்கக்கூடியவை. அதனால் இவற்றை நாம் கலையெடுத்து எரித்துவிட வேண்டும். These weeds are things like keeping material desires, keeping material attachments, desiring profit, adoration, distinction. இந்த கலைகள் நாம் வைத்திருக்கக்கூடிய பௌதிக ஆசைகள், நம்முடைய பௌதிக பந்தங்கள், புகழ் மற்றும் மரியாதைக்கான நம்முடைய ஆசை, இவையெல்லாம் இந்த கலைகளாக அறியப்படுகின்றன. These weeds are things like offenses in our chanting of the holy name. மற்றும் பகவானுடைய புனிதநாமத்தை ஜெபம் செய்யும் போது நாம் செய்யக்கூடிய அபராதங்களும் இந்த கலைகளாக இருக்கின்றன. And weeds are also there in things like the worship of the deity. If we do the worship of the deity not properly, then that's also another weed. நாம் பகவானுடைய
நாம் அபராதங்கள் செய்யும் போது அந்த அபராதங்களும் தலைகளாக வளர்கின்றன. Vaishnava aparad is also very serious and very harmful to our advancement. வைஷ்ணவ அபராதம் மிகவும் கடினமானதும் மிகவும் நம்முடைய பக்திகளை மிகவும் பாதிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமும் ஆகும். So we have to cultivate the creeper of devotion carefully. This Krishna Conscious Center is being established to make it easier for devotees to cultivate their devotion. அதனால் நம்முடைய பக்திகளை நாம் கவனமாக பாதுகாக்க வேண்டும். இந்த கிருஷ்ண உணர்வு மையமானது பக்தர்கள் எளிமையாக பக்திகளை செய்வதற்கான வசதியை கொடுப்பதற்காக இங்கே நிறுவப்படுகின்றது. Of course, Krishna consciousness does not require that we have to have a big temple. கிருஷ்ண உணர்வை பயிற்சி செய்வதற்காக நிச்சயமாக ஒரு பெரிய கோயில் என்பது தேவையில்லை. Srila Prabhupada's spiritual master, Om Vishnupad Bhaktivedanta Saraswati Prabhupada, he would first of all establish a printing press and he would print books. பிரபாதத்திய குருநாதராகிய பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூரார் முதலில் ஒரு அச்சடிப்பு தொழிற்சாலையை நிறுவுவார். அந்த மாதிரி அச்சடிப்பு தொழிற்சாலையை நிறுவி ஆங்கில புத்தகங்களை அச்சடித்து விநியோகம் செய்வார். He said printing books is more important than having a big temple. அவர் புத்தகங்களை அச்சடித்து ஆங்கில புத்தகங்களை அச்சடித்து விநியோகம் செய்வது என்பது கோயில் கட்டுவதை விட மிகவும் முக்கியமானது என்று குறிப்பிட்டுள்ளார். The books are the Brihad Matanga, and the books they can change the life of people. ஆன்மீக புத்தகங்கள் பிருகத் பிரகந்தம் என்று அழைக்கப்படுகின்றது. இந்த ஆன்மீக புத்தகங்களை ஏற்றுக்கொண்ட படிப்பவர்களுடைய வாழ்க்கையை முழுமையாக மாற்றி வைக்கக்கூடிய சக்தியை இந்த ஆன்மீக புத்தகங்கள் பெற்றிருக்கின்றன. Anyway, temple worship is one of the duties of the devotees. We need to worship the deity. We have to show people how to worship the deity nicely. ஆனால் ஆலய வழிபாடும் நம்முடைய பக்தி தொண்டின் ஒரு அங்கமாக இருக்கின்றது. பக்தர்கள் பகவானுடைய திருவிக்கிரகத்தை முறையாக வழிபட வேண்டும். பகவானுடைய திருவிக்கிரகத்தை முறையாக வழிபடுவது எப்படி என்று அனைவருக்கும் கற்றுக் கொடுக்கவும் வேண்டும். It ensures that we will be very strict in our regulation and we will be also more attentive to cleanliness when we worship the deity. நாம் பகவானுடைய திருவுருவத்தை வழிபடும் போது நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையை மிகவும் தீவிரமாக ஒழுங்குபடுத்திக் கொள்கின்றோம். அதே சமயம் நாம் நம்முடைய நடவடிக்கைகளில் சுத்தத்தை மிகவும் தீவிரமாக பராமரிக்கின்றோம். So we hope by establishing this nice center, new people who are not aware, who are unfamiliar to Krishna consciousness, that they will come here and they can find out more about Krishna. நாம் நம்புகின்றோம் இந்த கோயிலை நிறுவுவதன் மூலம் இங்கே இருக்கக்கூடிய பக்திகளை பற்றியும் கிருஷ்ண உணர்வை பற்றியும் அறியாத மக்கள் இந்த கோயிலுக்கு வந்து பக்திகளை பற்றியும் கிருஷ்ண உணர்வை பற்றியும் மேலும் மேலும் தெரிந்து கொள்ளக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைக்கும் என்று நாம் நம்புகின்றோம். So we will stop here and ask if there's any question. இங்கே நம்முடைய உரையை நிறுத்திக் கொள்கின்றோம். கேள்விகள் ஏதாவது இருந்தால் கேட்கலாம். Yes, Manaji. Thank you so much for this wonderful class. I would like to ask this question that many devotees have this mood that when we are serving in a temple, we are engaged in a particular service, so we should focus on that service and we need not to go in holy places. And you mentioned that when we go to holy places, that is, we listen from the Acharya. So, what is the right move? Should we stay in a particular place and be engaged there, or should we visit holy places and get the
செய்வதை பார்க்கின்றோம். பக்தர்கள் நாம் செய்யக்கூடிய சேவையை செய்வதில் நாம் கவனமாக இருக்க வேண்டும். புனிதத்தலத்திற்கு செல்ல வேண்டியதில்லை என்ற ஒரு எண்ணத்தில் இருக்கிறார்கள். ஆனால் நீங்களோ புனிதத்தலத்திற்கு சென்று அங்கே இருக்கக்கூடிய பெரும் பக்தர்களுடைய உரைகளை கேட்டு நாம் பயன்பட வேண்டும் என்று கூறுகிறீர்கள். நாம் எந்த மாதிரியான மனநிலையை வைத்திருக்க வேண்டும்? நாம் புனிதத்தலத்திற்கு செல்வதை முக்கியமாக கருத வேண்டுமா, இல்லை நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் சேவையை செய்வதை நாம் முக்கியமாக கருத வேண்டுமா? இதுதான் கேள்வி. Well, we're not just visiting holy places all the time. You're just coming for a few days here. You're not on the safari. The safari is not all year. It's only for a few weeks, a week or two, and then you go back to your normal service. So it's an encouragement to you. It can help you to become more enthusiastic in your own situation. நாம் வருடத்தொடுக்க புனிதத்தல யாத்திரை செய்வதில்லை. சில வாரங்கள் இந்த சஃபாரி நடக்கின்றது. அந்த ஒரு சில நாட்களே நாம் புனிதத்தலங்களுக்கு செல்கின்றோம். இந்த மாதிரி நாம் புனிதத்தலங்களுக்கு செல்வது நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய சேவையை மேலும் உற்சாகமாக செய்வதற்கு நமக்கு உதவியாக இருக்கும். I have a question about the distinguishing between the weeds and the Bhaktivinoda Beach and the sea. So you were speaking, it's very important to notice the weeds growing. So some of the examples you gave are quite obvious, Vaishnava or the need for the adoration, distinction, or different things. But if you could just share some light on things that we may not notice, subtle weeds that can grow in our heart and they can overgrow Bhaktivinoda Beach, but we may not be aware that actually there are weeds in our devotional service. மகாராஜ், உங்களுடைய பிரசங்கத்தின் போது பக்தியோடு வளரக்கூடிய கலைகளை பற்றி நீங்கள் பேசுகிறீர்கள். அதற்காக நீங்கள் கொடுத்த உதாரணங்கள் நாம் எளிமையாக புரிந்து கொள்ளக்கூடிய உதாரணங்களாக இருக்கின்றன. ஆனால் சில சமயங்களில் சூக்ஷ்மமான கலைகள் நம்முடைய மனதில் வளரக்கூடும். அவற்றை நாம் கலைகள் என்றே அடையாளம் கண்டுகொள்ளாமலே இருந்து விடக்கூடும். அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய சூக்ஷ்மமான கலைகள் அவற்றை நாம் எவ்வாறு அடையாளம் கொள்வது என்பதை பற்றி தயவு செய்து கொஞ்சம் விளக்கமாக சொல்ல முடியுமா? Well, it can come about things like, oh, I don't need to go to hear Srimad Bhagavatam. I've heard Srimad Bhagavatam so many classes. Oh, I don't need to go to Mongol Aarti. I've seen so many Mongol Aartis. This kind of attitude that our devotion, different activities are not so important. சில சமயங்களில் நாம் பாரதத்துக்கு போக வேண்டியதில்லை, பலமுறை நான் பாரதம் கேட்டாகிவிட்டது, அல்லது நான் மங்களாரத்துக்கு போக வேண்டியதில்லை, பலமுறை நான் மங்களாரத்தை பார்த்தாகிவிட்டது என்று பக்திகளின் செயல்களை நாம் புறக்கணிக்கக்கூடும். இந்த மாதிரியான மனநிலை நிச்சயமாக இந்த மாதிரியான சூட்சமான கலைகள் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். We should always be eager to want to give respect to others and not expect respect for ourselves. நாம் எப்போதும் மற்றவர்களுக்கு மரியாதை கொடுப்பதில் மிகவும் ஆவலாக இருக்க வேண்டும். அதே சமயம் மற்றவர்கள் நமக்கு மரியாதை கொடுக்க வேண்டும் என்ற எந்தவிதமான எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் இருக்க வேண்டும். So we have to look for these different, we have to be constantly checking, we have to constantly check ourselves, what kind of attitude am I having? நாம் எப்போதும் நம்மை பரீட்சை செய்து கொண்டே இருக்க வேண்டும், எந்த மாதிரியான மனநிலையை நாம் வைத்திருக்கின்றோம் என்று. Do we have a habit to go to Mongol Aarti always just by the end of Aarti, the time in the Sringa prayers? நாம் எப்போதுமே மங்களாரத்தின் முடிவு சமயத்தில் நரசிங்க பிரார்த்தனைகள் தொடர்பு நேரத்தில் மங்களாரத்திற்கு செல்லக்கூடிய பழக்கத்தை வைத்திருக்கின்றோமா? Are we finishing our rounds? Do we get our rounds finished? Talking about what's coming up to midnight? I just finished my rounds. நாம் சரியான நேரத்தில் நம்முடைய ஜபத்தை முடித்து விடுகின்றோமா, இல்லை நாம் ஜபத்தை முடிப்பதற்குள் பாதுகாப்பு ஆகிவிடுகின்றதா? So we have to be careful, but
different activities, we want to be careful where we eat, what we eat, how much we eat. எல்லா செயல்களையும் நாம் கவனமாக செய்ய வேண்டும். நாம் எங்கே சாப்பிடுகின்றோம், என்ன சாப்பிடுகின்றோம், எவ்வளவு சாப்பிடுகின்றோம். We have to be careful about the tongue. What are we speaking? Is it necessary? Or should I just be chanting the holy name? நாம் நம்முடைய நாட்டை பற்றி ரொம்ப கவனமாக இருக்க வேண்டும். நாம் என்ன பேசிக் கொண்டிருக்கின்றோம், பேசுவது தேவையா, இல்லை இந்த பேசுவதை விட்டுவிட்டு நாம் பகவானுடைய திருநாமத்தை ஜெபம் செய்வது நல்லதா? So when we're serious like that about devotional service, then we'll have a check. We'll be constantly checking on ourselves. இந்த மாதிரி நாம பக்தியில் தீவிரமாக இருக்கும்போது நம்முடைய செயல்களை நாம் கவனமாக கவனித்துக் கொண்டே இருக்கின்றோம். Doing our best to try to avoid these things, minimize them. இந்த மாதிரியான விஷயங்களை முழுமையாக தவிர்ப்பதற்கோ இல்லை குறைந்தபட்சம் இந்த மாதிரியான விஷயங்களில் ஈடுபடுவதற்கோ நாம் முயற்சி செய்கின்றோம். Okay. Okay, so we would like to thank very much His Holiness the Bhakti Vishwanath Maharaj for this very wonderful Bhagavad class. Bhakti Vishwanath Maharaj மிக அற்புதமான இந்த பாகவத சொற்பொழிவுக்காக நாம் அவர்களுக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகின்றோம். அதனால் ஒருமுறை அனைவரும் இரு கைகளை உயர்த்தி சத்தமாக everybody with two hands up, there's now we chant Hare